जय जगन्नाथ। आपण माने केबे भाबिचंती कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ किपरि भाबे बड़ ठाकुर और सान भाई रूपे पूजा पाउछंती? यहाँ पछरे लुचिथिबा एमिति एक रहस्य अछि जहाँ शुणिले आपण माने निश्चय आश्चर्य होइजिबे। तेणु आसंतु आज आमे एही रहस्यमय कथा पॉडकास्ट माध्यम रे जानिबा। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मनि बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो नमः। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। महाप्रभु श्री जगन्नाथ किपरि भाबे बड़ ठाकुर और सान भाई रूपे पूजा पाउछंती? यार तत्व कौन? भावनात्मक मूलक प्रश्न। आगे यह प्रश्नवाची जन समाज रे जहाँ तुम आज का एपिसोड रे कहूच आगे पचारि बुझापी चेष्टा करुच जे बड़ ठाकुर रूप से जगन्नाथ पूजा पाउछंती, संबोधन करुछन समस्त बड़ ठाकुर आगे एवं सान भाई रूपे केमिति पूजा पाउछंती। यार तत्व कौन? जगन्नाथ तत्व जानिबा पई जिज्ञासा मन रे आसीछि। आगे तुम प्रश्नर बहुत यथार्थता अच्छी कथार। आगे आमे जहाँ ब्रह्मांड बोली कहउछंती सी हूँ सृष्टिर स्रष्टा जगन्नाथंकर पिंड जहाँ आमे ब्रह्मांड भूगोल बोली कहउछंती, ब्रह्मांड बोली कहउछंती। ताले जगन्नाथ होउछंती ब्रह्मांडपति। आगे ताको पिंड होउछि ब्रह्मांड। बड़ ठाकुरर कथा काहेकि कहउछंती बोली कि प्रश्न। आगे तांकर नेत्र जुगल होउछि चंद्र सूर्य शक्ति। आगे शक्तिवाचर कर कथा ब्रह्मतत्व भीतिक वाणी बा कथा वस्तु जगन्नाथंकर कथा होउछि शक्तिवाचकर कथा। नेत्र जुगल होउछि चंद्र सूर्य। ताले से नेत्र जेतबेले चंद्र सूर्य बहुत बड़ महाशून्य रे अछंती, शून्य ब्रह्म, रूपकांति होउछि ज्योति, सूर्य होउछंती ग्रहराज, ब्रह्मांड भितर नवग्रह अछंती, सूर्यंक चतुर्पार्श्व परिक्रमणा करुचंती। आगे तांकर आकार भी कम बड़ नुह तथा नक्षत्रपुंज ऊर्ध्वरे अछंती। कोटि कोटि आलोक वर्षर कथा। आगे ये सब बड़। तांक शरीरर मल होउछि माटी, विस्तीर्णकाय भूमि रूप। भारत देश ठारू विदेश पर्यंत अमेरिका, लंडन, फ्रांस, जापान, इटाली को दूर आरंभ करी विभिन्न देशादेश तांक शरीरर मल होउछि माटी बा भूमि रूप तथा शरीरर जल होउछि समुद्र जल। 7 समुद्र जल राशि ब्रह्म को धरिछि आकर्षि एवं नदी, नाल, गाड़िया, पोखरी इत्यादि जल राशि कथा। अस्तित्व बा हाड़ होउछि पहाड़ स्रष्टांकर आगे जगन्नाथंकर। पूर्व एपिसोड रे भी मध्य ये कथा मु कहिथिले कथा प्रसंग रे कहिथिली। आगे सृष्टिर स्रष्टा किए मन थिबो ताले पहाड़ पर्वतमाला सारा विश्व रे अछि। आगे किए गणी पारिबो? ताले महाप्रभु को एइथिपाई बड़ ठाकुर रूपे आमे संबोधन करुचंती, पूजा करुचंती। ये होउछि तम कथार तम प्रश्नर यथार्थता उत्तर। आगे ताले तांक शरीरर परिधि की परिसीमा को आगे बा व्यासार्ध को केही मापी पारिबे नाही। के जलराशि की मापी पारिबो? आगे किए अनंत गगन को मापी पारिबो? काहारी पाखरे से मापकाठी नाही। ता पर प्रश्न होउछि तमर जे बड़ ठाकुर जगन्नाथ पुणी सान भाई रूप रे काहेकि पूजा पाउछंती? आगे यार उत्तर होउछि तम पई आजिका एपिसोड रे जहाँ पचारिच। जगन्नाथ को कहा जाए अणाकार जगन्नाथ। पंचभूत माध्यम रे धरित्री गर्भरे से अणुरूप रे काया विस्तार करिसेंती। आगे डिंबाणु, शुक्राणु, भूताणु इत्यादि। ताले आमे समस्ते शुक्राणु जात। आगे तो ब्रह्म शुक्राणु माध्यम रे मातृगर्भरे पिंड सर्जना करी अनंत ज्ञानर अधिपति जगत गुरु जगतपति से पुणी जन्म लाभ करती। आगे धरित्री गर्भरे बाल गोपाल रूप से खेला करती विश्वस्तर। ताले महाप्रभु
ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ବାଳଗୋପାଳ ରୂପରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଅଣୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଣାକାର ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ସାନ ହିସାବରେ ଆମେ କ'ଣ ଅଣୁକୁ ଦେଖିପାରିବା? ସେଇଥିପାଇଁ ଅଣୁକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ବାହାରିଛି। ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଆମେ ଶୁକ୍ରାଣୁର ରୂପ ଗଢ଼ା ହେଇକି ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ବାଳଗୋପାଳ ରୂପରେ ଆମରି ଭିତରେ ରହିଲେ, ଖେଳିଲେ, ପିଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଶୁକ୍ରାଣୁ ମାଧ୍ୟମରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାତୃଗର୍ଭ ହେଉଛି ଏକ ନରକ କୁଣ୍ଡ। ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିପାଇଁ କେହି ଜଣେ ଭଜନ ଲେଖିଥିଲେ, ନର୍କର କୀଟ ମୁଁ ନର୍କର କୀଟ, ମଣିଷ ହେବାକୁ ନାହିଁ ମୋ ଯୋଗ୍ୟତା, ଦେବତା ହେବାକୁ ବାନ୍ଧିଛି ଆଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ରୂପକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ଦିନେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅଣୁ? ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତା ଶରୀରର ସର୍ଜନା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରେ, ଯିଏ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଅଣୁ ଜୀବ, ମୁଁ ଏ ଧରିତ୍ରୀ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଧରିତ୍ରୀର ଅବଦାନ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଖାଇ ମୋର କାୟା ବଢ଼ୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ କାୟା ବଢ଼ୁଛୁ ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆମେ ଅଣୁଜୀବ। ତାହେଲେ ଅଣାକାର ତତ୍ତ୍ୱ ହିସାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ଧରିତ୍ରୀ ଗର୍ଭରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା। ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ମହାପ୍ରଭୁ ମଦାତ୍ମା ସର୍ବଭୂତାତ୍ମା ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ସାନ ହିସାବରେ ସକଳ ଘଟରେ ବାସ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆତ୍ମାକୁ କିଏ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି? ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ସାନ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ୟୋତି। ନମ୍ରନ୍ତି ଫଳିନ ବୃକ୍ଷା ନମ୍ରନ୍ତି ଗୁଣିନ ଜନା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅନନ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଅଧିପତି, ଜଗତଗୁରୁ ଜଗତପତି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ସକଳ ଘଟରେ ସମାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କର୍ମରତ କରାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଯେଝା କର୍ମ ଯେଝାକୁ ବଢ଼ା, ବୁଝ ଖାଇ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସମାହିତ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ କେହି କାହା ସମାସ୍କନ୍ଦ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ଅଲଗା ଅଲଗା। କାହିଁକି ମହାପ୍ରଭୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଲେ? ଏହାର କାରଣ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିଏ କୃଷି କରୁଛି, କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର କାମ କରୁଛି, ଆଜ୍ଞା କିଏ ଦେଶ ପାଳୁଛି, କିଏ କଲେକ୍ଟର ହେଇଛନ୍ତି, ଇତ୍ୟାଦି ଯେତେ ପ୍ରକାରର କର୍ମ ଅଛି। କିଏ ମୁଚି କାମ କରୁଛି, କିଏ ସୁଇପର କାମ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ଅଲଗା ଅଲଗା। ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଇଏ କଥା କାହିଁକି ମହାପ୍ରଭୁ କଲେ ନା, ସାନ ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡଶୀଳ ରହିବେ, ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହିବେ। ଏଠି କେହି ବଡ଼ିମା ଦେଖେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ସୁଇପର, ନିଜେ ଜ୍ୟୋତି, ଅଲୌକିକ ଭାବ ମୂରତି, ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ବୀଜ ଜ୍ୟୋତି ବ୍ରହ୍ମ। କୃଷକ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋପାଳ ଗର୍ଭରେ ଅଛନ୍ତି, ତନ୍ତୀ ଗର୍ଭରେ ଅଛନ୍ତି, ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଜିନିଷରେ ବସ୍ତ୍ର ବୁଣୁଛନ୍ତି ନିଜେ, ବୁଦ୍ଧିଦାତା ସେ ନିଜେ। ତାହେଲେ ଏଠି ସର୍ବଭୂତରେ ସିଏ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି, କରି କରାଉ ଥାଇ ମୁଇଁ ମୋ ବିନୁ ଆନ କେହି ନାହିଁ। ତେଣୁ କରିକି ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ ସାନ ଭାଇ ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଖୁବ୍ କ୍ଷୁଦ୍ର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ରୂପରେ। ଏଇଥିପାଇଁ ନିଃଶବ୍ଦ ଦେବତା କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ସତ, ତାଙ୍କ ମନ କଥାକୁ କେବଳ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ହିଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ତମର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯୋଡ଼ିଏ, ଜଗନ୍ନାଥ କାହିଁକି ବଡ଼ ଠାକୁର? ଆଜ୍ଞା ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ, ତାଙ୍କ ପିଣ୍ଡ ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ବଡ଼ ଠାକୁର ଏବଂ ଅଣାକାର ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଅଣୁଜୀବ ଅନୁସାର ସେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି ଧରିତ୍ରୀ ଗର୍ଭରେ। ଆଜ୍ଞା ନିଜକୁ ଛୋଟ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସାନ ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ନମ୍ରନ୍ତି ଫଳିନ ବୃକ୍ଷା ନମ୍ରନ୍ତି ଗୁଣିନ ଜନା। ଜ୍ଞାନଦାନ ଧରିତ୍ରୀ ଗର୍ଭରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି ଧରିତ୍ରୀ ଗର୍ଭରେ। ସଦ୍ଗୁରୁ ନାମ ଧରିତ୍ରୀ ଗର୍ଭରେ ବହନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ପରସ୍ପରଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖାଏ, ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ସେ ଜ୍ଞାନ ବି ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ସବୁରି ମୂଳେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ସାନ ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଲୋକ କଥା ଅଛି, କହିବା ଲୋକଟା ବଡ଼ ନୁହଁ, ସହିବା ଲୋକଟା ବଡ଼। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ଏଠି କେହି ଗର୍ବ ଦମ୍ଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ
ଯେ ମୁଁ ସର୍ବଜ୍ଞାନୀ। ଆଜ୍ଞା କାରଣ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ହେଲେ ତାର ଲାଇଫ୍ ସେଇଥିରେ ବିତିଗଲା। ଜଣେ କଲେକ୍ଟର ହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ମଣିଷ ହେଲେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ ସେବା କରିବା, ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମ ସେବା କରି ଯିଏ ଯେଉଁ କର୍ମରେ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମମୟ ଜଗତ ଆମ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛି ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନୁମାନ ସୂତ୍ରରେ ହନୁମାନ ସାଜିନେ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବା। ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସାନ ସଜେଇ ନେବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଶିଖିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ଝରି ପଡ଼ିବ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସମାଜରେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା। ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଏ କଥାକୁ ଜାଣନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ସାନ ମନେ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ତମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏଇଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରହସ୍ୟମୟ ବ୍ରହ୍ମବାଣୀ ଶୁଣିବା ଓ ପଠନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ପରିବାର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି ନମସ୍କାର। ଆଗାମୀ ଏପିସୋଡ଼ରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।